சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம், சுத்தர்கள் போற்றும் பாதையின் தீபம், உத்தம மார்க்கம் காட்டும் சத்திய வேதம். The topic on which I would like to give the sermon is, what is the privilege and blessing of being a disciple of Jesus? இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சீஷனா இருப்பதினுடைய ஸ்லாக்கியங்கள் என்ன, ஆசீர்வாதங்கள் என்ன? When we talk about discipleship, many people are truly afraid. சீஷத்துவத்தை குறித்து பேசும் பொழுது அநேக மக்கள் பயப்படுகிறார்கள். When we hear Jesus telling us, in following him, to deny ourselves and to take up the cross, we find it very hard, and it seems to be very tough for us to live on that standard. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவரை பின்பற்றி வர விரும்பினால் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிற வேளையில் அது மிக கடினமாக இருக்கிறது, அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்பதாக எண்ணுகிறோம். This morning we saw 2 gates and 2 ways. இந்த காலையில் 2 வாசல்கள் 2 வழிகளை குறித்து பேசினோம். This all seems to be very tough. And many times we think that it is impossible for us to live on the standard of those verses. அந்த வசனங்களின் அடிப்படையில் நாம் வாழ்வது என்பது மிக கஷ்டம் என்பதாக நாம் அநேக வேளைகளில் சிந்திக்கிறோம், பேசுகிறோம். இஸ் இட் ஸோ? அப்படிதானா? We are people, the whole Christianity lies on one thing. இந்த கிறிஸ்தவம் முழுவதுமாக ஒரு காரியத்தை தான் சார்ந்திருக்கிறது. That is love. அன்பு. St. Paul said, "The love of Christ constraineth me." A man who suffered so much for Christ, he said, "The love of Christ constraineth me." இயேசுவுக்காக அதிகமாய் உழைத்த பவுல் சொன்ன ஒரு காரியம் என்ன தெரியுங்களா? கிறிஸ்துவின் அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது. இன்னொரு இடத்துல சொன்ன Galatians 2:20, he says, a beautiful statement, we often think about that. அது குறித்து நாம் அநேக வேளைகளில் அடிக்கடி பேசுகிற ஒரு சத்தியம் இது. I'm crucified with Christ. கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன். Nevertheless I live. ஆனாலும் நான் பிழைத்திருக்கிறேன். Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. நான் இப்பொழுது பிழைத்திருக்கிறதோ, who loved me and gave himself for me. என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்புக் கொடுத்த கிறிஸ்து. Discipleship, what are the blessings and privileges that I could have in this world? ஒரு சீஷனாக இந்த உலகத்தில் என்ன விதமான ஸ்லாக்கியங்கள் இருக்கு?
Probably the devil will say, oh, it's impossible for you to live like this. ஒருவேளை பிசாசு சொல்லுவான், இதெல்லாம் நால வாழ முடியாது. Dear friend, a life without Christ, கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, truly a life of misery, a life of uncertainty, a life with fear, a life of so many negative things. கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை என்பது நிலையற்றது. உடைய வாழ்க்கையில பயம் நிறைந்தது. Somehow or other you have some sort of fear because of uncertainty of the future. எதிர்காலத்தை குறித்த காரியத்தில் உன்னில் நிச்சயம் இல்லாதனால நீ பயப்படுற. Because of that you many times tension ஆகிற. You got angry, கோபப்படுற. You reflect all the tensions that you are having in you by words which are unfaith, அவிசுவாசமுள்ள வார்த்தைகளை பேசி, and express what are all the things which are lurking in your heart. உன் இருதயத்தில் இதெல்லாம் ஊடுருவிட்டு இருக்கோ அதெல்லாம் நீ வெளியே கொட்டுற. That's the real thing, real speaking. Life without Christ is completely a life of misery. துயரமுள்ள ஒரு வாழ்க்கைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். But a life with Christ, கிறிஸ்துவோடு கூடிய ஒரு வாழ்க்கை. Dear friend, the devil will say, he'll say, oh, you can't get this and that. இது தெரியாது, அது தெரியாது. He will talk to you. If you follow Christ, கிறிஸ்துவை நீ பின்பற்றினா, how about your lust of eyes? உன் கண்களின் இச்சைக்கு நீ எப்படி தீனி போடுவ? How will you feed? How about your lust of the flesh? மாம்சத்தின் இச்சைகளுக்கு நீ எப்படி தீனி போடுவ? The pride of life, ஜீவனத்தின் பெருமை. Suppose if somebody says something high about this, about you, ஒருவேளை உன்னை குறித்து யாராக கொஞ்சம் நல்லா பேசிட்டா, is there anything that would really profitable to you? You are puffed up. That is the thing that will really is happening and make you worse. நீ அதில் கொஞ்சம் பெருமை அடைஞ்சு உன்னை இன்னும் மோசமாக்குது. So really speaking, the things in the world makes you worse and worse and nothing but worse. உன்னை இன்னும் மோசமாக்கிட்டு தான் போகுது, தெரியுங்களா? So I would like to express what is the privilege of being a disciple? ஒரு இயேசுவின் சீஷனாக இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம்? To be a disciple of Jesus means to follow him closely, to learn from him and to imitate his life and to surrender his lordship. ஒரு சீஷன் என்பவன் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவனும் நெருக்கமாய் பின்பற்றுகிறவனும் அவரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்கிறவனும் அவரைப் போல வாழ விரும்புகிறவனும் தன் வாழ்க்கையை அவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தவனுமான அவர்தான் என்னுடைய ஆண்டவர். It is not just believing him.
but walking with Him, obeying Him, and being transformed by Him daily. நான் இயேசுவை நம்புறேங்கிறது இல்லைங்க, உன் வாழ்க்கையில் அவரோடு நடப்பதும் அவருக்கு கீழ்ப்படிவதும் அனுதின வாழ்க்கையில் உனக்குள்ளாக அந்த மாற்றங்கள், குணத்தில் மாற்றம், தன்மையில் மாற்றம், எல்லாத்துலேயுமே மாற்றம். So I would like to narrate something like 12 things on this topic. அப்போ இதில் நான் ஒரு 12 காரியங்களை நான் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன். The first thing is, what does it mean to be a disciple of Jesus? இயேசுவினுடைய சீஷன் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Yes, we saw that, is it? To walk with Him, அவரோடு நடப்பது. If we do any wrong, தப்பு செஞ்சா, we say, sorry Lord, I should not have done. மன்னிப்பு கேட்பது, humbling before Him, தாழ்த்துவது, and to look to Him for help and guidance. அவரை நோக்கி நாம் வழிநடத்தலுக்கும் உதவிக்கும். Lord, where to go and how to, in which direction I should go. நான் எப்போ போவது, எந்த வழியில் போவது, teach me Lord. When I was a Hindu, நான் ஒரு இந்துவாக இருந்த பொழுது, I used to see all the traditional way of சாங்கியன்னு சொல்லுவாங்க. எது எடுத்தாலும் நான் பார்ப்பேங்க, எது எடுத்தாலும். I used to suppose if there are two ways, 2 வழி இருந்தால் இந்த வழியில் போகலாமா, அந்த வழியில் போகலாமா? Shall I go this way or that way? Which will be the one which I have to take? When I was doing my first year, முதல் வருஷம் படிக்கும் பொழுது, I went from my study holidays to the hostel and my right big finger hit on the gate. என்னுடைய வலது காலனுடைய அந்த பெரிய விரல் கேட்டில் இடிச்சிருச்சு. I was completely occupied with the thought that I would really fail because my right big finger of the leg hit on the gate. அப்போ நான் நினச்சேன், ஐயோ இந்த வலது கால பட்டுருச்சே, இந்த வருஷம் நான் பாஸ் பண்ண மாட்டேனோ, பாஸ் பண்ண முடியாதுன்னு தான் நினச்சிட்டு முறுக்க அப்படி தான் இருந்தேன். ஸோ டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஐ வாஸ் அ மேன் கம்ப்ளீட்லி ஆக்குபைட் வித் சச் திங்ஸ். விதமான காரியங்களினால் முழுமையாக நான் ஆட்கொள்ளப்பட்டு வந்த ஒரு மனுஷங்க. பட் நவ், ஆனால் இப்போ, even when I was going to a church for 17 years, 17 வருஷம் நான் ஒரு சபைக்கு போயிட்டு இருந்தேன். I used to pray and open the Bible and try to find out some verse. நான் ஏறக்குறை அந்த பைபிளை திறந்து ஒரு வசனம் கண்டுபிடிச்சு போகிறது உண்டு. That I was taught in the church, அந்த சபையில். And from 1984 until today, I never do that. Almost I could say 50 years. 50 வருஷம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறாமா? இல்லை, 84 means 16 plus 25, 40 years and plus. நான் பைபிளை திறந்து பார்த்தேன், அப்படியெல்லாம் பண்ணுறதில்ல. I pray to Him and really God guides through many means, through His word speaking to me. அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக, through the means by which He has appointed, He guides me. அவர் நியமித்திருக்க அந்த வழியில் என்னை வழிநடத்துகிறார். I am so certain of affirming to say that God guides even today. ஆண்டவர் இன்னைக்கும் என்னை வழிநடத்துகிறார் என்பதை திட்டவட்டமாக உங்களுக்கு நான் சொல்ல முடியும்.
Second thing, what is the greatest privilege of being a disciple of Jesus? The greatest blessing is to have a personal relationship with Jesus. இயேசுவோடு தனிப்பட்ட உறவை கொண்ட ஒரு வாழ்க்கையை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். I know him and he knows me. அவரை எனக்கு தெரியும், எனக்கு அவரை தெரியும். Many of the Christians, something like I used to explain now and then, அப்பப்போ நான் சொல்கிறது, I know Stalin, the chief minister of தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடு முதல் மந்திரி ஸ்டாலின் எனக்கு தெரியும். பட் he doesn't know me. ஆனால் அவருக்கு என்ன தெரியாது, ஆனால் அவருக்கு எனக்கு தெரியும். எவ்ரி டே ஐ see in the news and so many things, செய்தியிலும் அதுலேயும் பார்க்குறேன். Many of the Christians live like that. Do you know that? I don't know whether. If you don't have a real relationship with God, ஆண்டவரோடு உனக்கு தொடர்பு இல்லைன்னா, you know God, but God doesn't know. ஆனால் ஆண்டவருக்கு உன்னை தெரியாதேப்பா. That's why he says, I know you not. உன்னை எனக்கு தெரியாது. Lord, I was there, I was like this. I'm sorry, I know you not. Second thing, being a disciple is having a personal relationship, understanding the warmth of his love. அவருடைய அன்பினுடைய அந்த பாதிப்பு. I know a God who wants to help me. எனக்கு உதவி செய்கிற ஒரு தேவன் எனக்கு தெரியும். He never lets me down. அவரை ஒரு நாள் என்னை கைவிட்டது இல்லை. Of my past, I could say he has been so faithful. அவர் உண்மையில் வராத, I was not faithful, but he was so faithful. So what a privilege it is to know him personally and to love him and to be loved by him. அதை தனிப்பட்ட விதத்தில் அறிந்து அவரை நேசிப்பதும் அவரால் நேசிக்கப்படுகிறதும் எவ்வளோ பெரிய காரியம் இல்லை. I would like you to examine your faith. உடைய விசுவாசத்தை ஆராய்ந்து பார். It's not something that is being demanded in my life that I should forsake everything and to follow him. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவரை பின்பற்றுங்கிறது ஏதோ ஒரு கடினமான ஒரு காரியம் இல்லைங்க. That is the only option and thing that I have to do as a disciple of Jesus. இயேசுவினுடைய ஒரு சீஷனாக அதைத்தான் நான் செய்யணும், அதைத்தான் நான் செய்ய விரும்புகிறேன். There's so many verses, but we don't have time for that. John 15:15. I think we have to see that. யோவான் 15:14 ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்காருங்க? யோவான் 15வது அதிகாரம் 15வது வசனத்தில், இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறதில்லை. ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான். நான் உங்களை சிநேகிதர் என்றேன். Friendship, a close friendship with God. The third thing is, when you walk without your sins are being forgiven, உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாதபடிக்கு நீ வாழுகிற காலத்தில், there is always a guilt in you which really makes you guilty. உனக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது உன்னை குற்றமுள்ளவனாக மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும். When you don't have eyes, when you don't have victory over your eyes, கண்களின் மேலே வெற்றி இல்லைன்னா, when you don't have victory over your flesh, மாம்சத்தின் மேலே உனக்கு வெற்றி இல்லைன்னா, when you don't have victory over your pride, பெருமையின் மேலே உனக்கு வெற்றி இல்லைன்னா,
you will be a guilty man. ஒரு குற்றமுள்ள உணர்வோட தான் நீ வாழுவ. Suppose even if the desire to come to the church may not be full, சபைக்கு வர்றது உனக்கு முழுமையான ஒரு ஆர்வத்தோட நீ வரமாட்ட. வேற வழி இல்லை, என்ன பண்றது? There is no other go. But when you are a child of God, அவருடைய பிள்ளையா இருந்தா, you will come to the church. It is his body, அவருடைய சரீரம். You will honor the Lord's day. கர்த்தருடைய நாளை நீ கனப்படுத்துவ. So dear people, your sins are forgiven. When you come to Christ, கிறிஸ்துவிடத்தில் வரும் பொழுது, God forgives your sins. உன்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னிக்கிறார். He cleanses your sins. உன்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து கழுவி இருக்கிறார். Do you know that your sins are a heavy burden you are carrying every day? To your workplace, in your home, wherever you are. நீ உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாத மட்டுமாக ஒரு பெரிய மூட்டையை சுமந்துட்டு தான் இருக்கிற. தெரியுமா உனக்கு? Do you know that? எங்க மூட்டை பின்னால் இல்லையே, மூட்டை இங்க இருக்குதுப்பா. மூட்டை இங்க இருக்குது. You carry it heavily. நீ அதை சுமந்தே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய். So far, if you have not come to the cross and acknowledge that you are a sinner, you still carry, and every day adding to that burden more and more of your sins. நீ சிலுவை அண்டை வராத மட்டுமாக, சிலுவை அண்டை வந்து உன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்யாத மட்டுமாக, நீ அந்த பாவத்தை அறிந்தோ அறியாமலோ சுமந்து கொண்டுதான் இருக்கிறாய். அதோடு கூட ஒவ்வொரு நாளும் உன்னுடைய பாவம் சேர்க்கப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது. எப்படிங்க சமாதானம் எங்க இருக்கும்? How could there be peace? A heart loaded with unconfessed sins, sins which are not washed, கழுவப்படாத பாவங்கள், அறிக்கை செய்யப்படாத பாவங்கள் எங்கெங்கே போகும்? Bible says it's all written on your heart. உன்னுடைய இருதயத்தில் with an iron pen and a tip of a diamond, ஒரு வைரத்தின் நுனியினாலும் இரும்பு எழுத்தாணை எழுதப்பட்டு தான் இருக்குங்க. And I have been already telling, சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், there are two witnesses that you carry with you. நீ எப்பவுமே ரெண்டு சாட்சியை கொண்டிருக்க. You can't escape anywhere in the world. இந்த உலகத்தில் எங்கேயுமே நீ தப்ப முடியாது. You can never ever, எப்பவும் முடியாது, எங்கேயும் முடியாது. Only place which is open for you is the cross. சிலுவை மட்டும்தான் உனக்கு திறந்திருக்குது. That is the place where you can unload all your sins and மூட்டை, பாவ மூட்டைய, உன் பாவ மூட்டைய சிலுவை அண்டை வந்து மட்டும்தாங்க இறக்கி விட முடியும். இல்லைன்னா நீ என்னைக்குமே பாவ மூட்டை சுமந்துட்டு தான் இருக்கிற. You ever already carry that? No exception. இல்லைங்க, I am all right. It's a false hope. So the privilege of being a disciple is, my sins are forgiven. என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கு. The blood of Jesus Christ cleanses. I have no other hope except the cross and the blood of Christ. சிலுவையை தவிர, பாவத்தை தவிர எனக்கு நம்பிக்கை இல்லையே. And the third one is, God gives an identity. உனக்கு ஒரு அடையாளத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். What is that identity? You are a child of God. Hitherto I have been a child of the devil, but now I am a child of God. நானுடைய பிள்ளை. What happens to your identity when you become a disciple? You are given a new identity.
You are a citizen of heaven. Philippians 3:20. நீ பரலோகத்தினுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கிறாய். The old life is gone and a new life has begun. பழைய பாவமெல்லாம் போயிடுச்சு, பழைய அடிமைத்தனம் போயிடுச்சு. அப்போ அதனால எப்போவுமே I used to say, Lord, I'm almost 73, but still I remember how I was struggling with my sins. என் பாவங்களோடு நான் எப்படி போராடினேன் எனக்கு தெரியும் இன்னும் கூட. And how God has delivered me from them. ஆண்டவர் அதிலிருந்து எனக்கு எப்படி விடுதலை கொடுத்திருக்கார். I am worse than you all. உங்களை விட நான் ரொம்ப மோசமான ஆளு தான். But by grace I am free. கிருபையினால் இப்போ நான் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். So God gives a new identity that you are a child of God. நீ அவருடைய பிள்ளையா, அவர் உன்னை அங்கீகரிக்கிறார். You are a citizen of heaven. பரலோகத்தினுடைய அந்த பிரஜை. The whole life is gone and all things are made new. எல்லாம் புதிதாயின. Fifth one. How is a disciple transformed over time? Every day, you grow continuously by the transforming work of the Spirit of God. பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்குள்ள செய்கிற கிரியின் மூலமாக உன்னை மாற்றிக்கொண்டே வருகிறார். Every day you grow in faith. விசுவாசனை வளர்கிற. எவ்ரி டே க்ரோ இன் லவ்விங் காட். ஆண்டவரை நேசிக்கிறதுல நீ வளருகிற. எவ்ரி டே யூ ஹேட் த வேர்ல்ட். உலகத்தை நீ வெறுக்கிற. எவ்ரி டே த லவ் ஆஃப் மணி இஸ் பீயிங் கெட்டிங் ரிட் ஆஃப் யூ விச் வாஸ் ஒன்ஸ் entangled so powerfully. ஒரு காலத்தில் பண ஆசை இப்படியே பிடிச்சு ஆட்டி படைச்சதெல்லாம் இன்னைக்கு அதிலிருந்து நீ விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்க. The love of money is the root of all evil. The Bible says பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறு இல்லை. பண ஆசை வந்து நீ you straight away start thinking crookedly. நீ தாறுமாற யோசிக்க ஆரம்பிப்ப. I don't have much time to explain that. Sixth verse. What kind of purpose does a disciple receive in life? ஒரு சீஷன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன நோக்கத்தை பெற்றுக்கொள்கிறான்? A life without Christ is a purposeless life. கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, நோக்கமற்ற ஒரு வாழ்க்கை. நீ எதுக்காக பிறந்த? why you are born? what is the purpose of your life? வாழ்க்கையில நோக்கம் என்ன? the animal dies and you die. மிருக சாகிறது, நீயும் சாகிற. I die. is there a purpose for which I am being appointed in the world as a disciple? ஒரு சீஷனை இந்த உலகத்தில் நான் வாழும்படி தேவன் எனக்குன்னு நியமிச்சிருக்கிறாரா? எஸ், ஷியோர். A disciple has got a not a worldly purpose. உலக பிரகாரமான நோக்கம் இல்லை, a divine purpose. ஒரு தெய்வீக நோக்கம். To glorify God and to enjoy Him and to live for His kingdom. அவரை மகிமைப்படுத்துவதும் அவரை அனுபவிப்பதும். There is no sweeter thing in the world to taste that God is good. கர்த்தர் நல்லவருங்கிறத ருசிக்கிறதை விட வேற எதுவுமே இந்த உலகத்தில் ருசி இல்லை. Do you know that? He is so sweeter. மிக இனிமையானவர். My friend, discipleship is not a hard path, it's a sweet path.
சீஷத்துவம் என்பது கடினமானதல்ல, இனிமையானது. So God gives a purpose to live. இந்த உலகத்தில் ஆண்டவர் ஒரு நோக்கத்தை கொடுக்கிறாரு. It is not to earn money and accumulate and do things and live off the money and die one day and go to hell. எல்லாம் பணம் அது இதெல்லாம் சேர்த்து சம்பாதிச்சு வச்சுட்டு நரகத்துக்கு போகிறதா எனக்கு நோக்கமாக இருந்தா என்ன அர்த்தங்க? பிறக்காது இருந்தா பைபிள் என்ன சொல்லி தெரியுங்களா? Do you know what the Bible? If it is better if you were not born. நீ பிறக்காமல் இருந்திருந்தாவே பரவாயில்லப்பான்றது. பிறந்தாச்சே, I am born. I tell you, dear people, the people here in this church are accountable because I preach the word of God plainly to you, not sugar-coated, nothing. இந்த சபையில் இருக்கிற மக்கள் ஸ்லாக்கியம் பெற்றவர்கள். என்ன, நான் உன்னுடைய தேவனுடைய வார்த்தை உனக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன். You can't say and blame me that you hid something from me. அவருடைய வார்த்தையில் சிலதாக நீங்கள் மறைச்சிட்டீங்கன்னு என்ன நீ குற்றம் சாட்ட முடியாது. It is not that an escapism, எது தப்பிக்கிறது இல்லை. But I tell you, dear people, what God teaches me, I teach you. எனக்கு என்ன ஆண்டவர் போதிக்கிறார்? How he keeps me in his peace. அவருடைய சமாதானத்தை என்ன எப்படி வச்சிருக்கார், அதை நான் உனக்கு போதிக்கிறேன். If you don't want to acknowledge of your need, உடைய தேவையை நீ ஒத்துக்கொள்ள விரும்பலைன்னா, if your arrogance and pride makes you not to acknowledge, உன்னுடைய இருமாப்பும் பெருமையும் உன்னை தாழ்த்த முடியலன்னா, I tell you, dear people, the most pitiable creature, I can't say a person, ஒரு நபர்னு சொல்லலை, ஒரு சிருஷ்டி. Seems to be very hard, but that is the reality. கஷ்டமாக இருக்குல்ல, ஆனால் அது உண்மையாச்சே. So there is a purpose. Seventh, a disciple. Does being a disciple means facing sufferings? சீஷன்னா கஷ்டப்படணுமா? Yes. My master suffered, but he willingly laid his life on the cross because he loved me, because he loves you. என்னுடைய எஜமானன் என்னை நேசிக்கிறதுனால அவர் மனமுவந்து சிலுவையில் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். உன்னை நேசிக்கிறதுனால அப்படி கொடுத்தார். Yes, the Bible very clearly says there may be persecution, உபத்திரம் இருக்கும். But all these things will help you to grow more in him. ஆனால் இவைகள் எல்லாம் அவரில் அதிகமாய் வளர்றதுக்கு உனக்கு உதவி செய்யும். Bible says when there are sufferings, be patient. பொறுமையாயிரு. I always remember looking into Jesus, the author and finisher of my faith, with patience, பொறுமையோடு. Patience make me to wait upon him for his own time. அவருடைய நேரத்துக்காக காத்திருக்க எனக்கு கற்றுக் கொடுக்குது. I am not troubled now and being completely taken up by these things and really under tension and exploding. நான் ஏதோ ரொம்ப டென்ஷனாகி அப்படி வெடிக்கிற மாதிரி வெடிக்கிறது இல்லை. Patience makes to be quiet. பொறுமை என்னை அமைதலாக்குகிறது. So suffering is not a problem. பாடுங்கிறது அது பிரச்சனை இல்லை. God has got a limit for that. அதுக்குன்னு ஒரு எல்லையை வச்சிருக்காரு. பலத்துக்கு மிஞ்சி நீ சோதிக்கப்பட மாட்டேன். You will never be tempted beyond your limit. I know a God who has drawn
me in his palm. அவருடைய உள்ளங்கையில் என்ன வரைஞ்சிருக்கிற ஒரு கடவுளை எனக்கு தெரியும். இஸ் நாட் அஸ் மேத், கட்டுக்கதை இல்லை. Eighth, what peace and joy does a disciple experience? In the midst of all sufferings, எல்லா பாடுகளின் மத்தியில் he gives two things. Peace. Peace which passeth all understanding. எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு சமாதானம் உள்ள, ஏன்னு தெரியல, கஷ்டத்தின் மத்தியில் கூட ஒரு சமாதானம். Even in the midst of sufferings, there is a peace settled in my heart that God will surely help me to come out of it. இதிலிருந்து வெளிவர எனக்கு ஆண்டவர் நிச்சயமா உதவி செய்வாரு. அது மாத்திரமல்ல, He gives joy because all my sufferings will glorify God. என்னுடைய பாடுகள் எல்லாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும். ஏன்னா suppose if I give a testimony, ஒரு சாட்சி சொன்னா, oh I was like this, I was so much, it won't be exciting. அப்படி இருந்தா but if I say how I was in trouble, ஆனால் எப்படியெல்லாம் நான் கஷ்டத்தில் இருந்தேன், but how God brought me out from all those troubles, எல்லாத்திலும் சாமிசே உபத்திரவங்களில் தான் விடுதலை ஆக்கினார். நீதிமானுக்கு ஒரு துன்பங்கள் அநேகமாக, many will be afflictions to the righteous, but from all those things God will bring you out. எல்லாத்தையும் not a single one will be left out by God you to suffer. விட மாட்டாருங்க. He is God, அவர் தேவன். So ninth one is a disciple alone in his journey. ஒரு சீஷனுடைய வாழ்க்கையில தனிமையாய் பிரயாணம் பண்றவனா. Without Christ you are a traveler, sojourner in the world, all alone. இயேசு இல்லாம இந்த உலகத்துல நீ பண்ற பிரயாணம் எல்லாம் நீ மட்டும்தான் பண்ற. Because God is not with you. தேவன் உன்னோட இல்லையே. Because you are not a disciple, சீஷனா இல்லாதனால, because you don't obey him, அவரு கீழ்ப்படியாதனால, because you don't want to submit, நீ உன்னை ஒப்புக்கூடாதனால, you are as lonely traveler. தனியா நீ பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்க. When you face trials and problems, பிரச்சனை சோதனை வரும் பொழுது, you look to you, உன்னைய பார்க்கலாம், you look to other people, மற்றவங்களை பார்க்கலாம். What is the use of it? Nobody is there. You can't believe a man. Bible says, don't trust the man who has got the breath in the nostrils. நாசில சுவாசம் உள்ள மனுஷனை நம்பாத. I always preach not to kindle or expecting you to turn to God. Of course, it's your responsibility. நீ ஆண்டவர் பக்கம் திரும்ப நான் நினைச்சு உனக்கு பிரசங்கம் பண்ணல, தெரியுங்களா? I never think that you will turn to God. நீ ஆண்டவர் பக்கம் திரும்ப நினைச்சு நான் பிரசங்கம் பண்ணல, பட் ஆனால் எப்படி பண்ணுறேன்? I believe that God will work in you and make you to turn to Him. ஆண்டவர் உன்னை கிரியை செய்து அவர் பக்கமாக அவனை திருப்புவார்னு சொல்லி தான் நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
I know what I am, I know what you are. எனக்கு யார் என்ன தெரியும், உன்னை தெரியும். நீ திரும்ப மாட்டேங்கிறது எனக்கு I could never, என்னால் முடியாது. ஆனால் one thing I believe, the Spirit of God will speak to your heart. ஆவியானோடு கூட பேசுவார்னு விசுவாசிக்கிறேன். There is no person in the world beyond his limit or beyond the touch of his hand. அவரை தொடக்கூடாத, அவருடைய எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒருவர் இந்த உலகத்தில் இல்லை. ஆல் we are created by him. அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவங்க. I know that he loves you. அவர் உன்னை நேசிக்கிறார். He wants you to be the happy person. சந்தோஷமா இருக்கணும் தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். He never afflicts you because he hates you. உன்னை வெறுக்கிறதுனால அவர் உன்னை உபத்திரவப்படுத்தல. It's all he wants you to purify you. உன்னை சுத்தம் பண்ண விரும்புகிறார். He wants to bring you closer to him. அவருக்கு உன்னை நெருங்க கொண்டு வர விரும்புகிறார். It is not to destroy you. உன்னை அழிக்க முடியா இல்லை, உன்னை நெருக்க கொண்டு வர முடியாக. ஏன்னா if I have everything I will never pray. எல்லாம் இருந்தால் நான் ஜெபம் பண்ண மாட்டேன். But when there are trials, I will say, Lord, you must help me. அப்போ ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யணும்னு நான் போவேன். இல்லை, some people when everything goes they were happy, எல்லாம் நல்லா இருந்தால் கொஞ்சம் சின்ன கஷ்டம் வந்துட்டா கூட they are completely upset. அப்படியே இதாயிருவாங்க. இல்லை, no dear friend, you are not a lonely journey. There is another one who is with you. உன்னோடு இருக்கிற இன்னொரு இருக்கார். I will be with you always. எப்போவுமே இருப்பார். நான் எங்கே போனாலும் இருக்காருங்க. பாதாளத்தில் போனாலும் என்னோட இருக்கார். அங்கே தான் அங்கே இருக்கார். இல்லை, nothing in the world can separate from him. எதுவுமே இந்த உலகத்தில் அவரை விட்டு என்னை பிரிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. when I die also he will be with me. நான் மரிக்கும் அவர் என்னோட இருப்பார். he will take me to the place where he is. இருக்கிற இடத்துக்கு என்னை நிச்சயமாக அழைத்து போவார். not only that, எனக்காக யாவற்றையும் அழகாக செஞ்சிட்ருக்காரு. he is doing everything for me. ஒரு மனுஷன் probably he has got the breakfast in the morning and he is so satisfied and he expects that the lunch will be provided by the Lord and the dinner also. காலையில் நல்லா திருப்தியாக சாப்பிட்டவங்க மத்தியானமும் ஆண்டவர் அந்த லஞ்ச் மதிய ஆகாரத்தை கொடுப்பார், இரவு ஆகாரத்தை கொடுப்பார். ஏன்னா என்னுடைய நம்பிக்கை அவர் மேலே சொல்கிறாரு, he will feed you. பயப்படாத, worry not. என்னத்தை உண்போம் என்னத்தை உடுப்போன்னு கவலைப்படாதப்பா. why? don't worry about that. I will take care of that. அதை பற்றி நான் I have been telling you, நான் சொல்லியிருக்கேன். I was in a church because our time is getting up. In a very small church, and because I didn't have money, I used to cook. And I was the sexton. Sexton என்னன்னா கூட்டி பெருக்கிற ஆள். That was the place because I couldn't pay the rent. When I took the room outside, வெளியே ரூம் எடுத்தப்போ கிடையாது. அப்போ பாஸ்டர் சொன்னார், that brother, அப்பா இங்கே வந்து இங்கே தங்கிரு, you just come and stay in the church. Small room. I had a kerosene stove and electrical stove. I had it for a long time. When I was in Kolli Hills, I gave it to somebody when he went to study, handicapped boy, tribal boy. ஒரு மலை கால் முடியாத ரொம்ப நாள் அதை வச்சுருந்தாங்க என்கிட்ட. அவர்கிட்ட கொடுத்தேன். ப்ராபப்ளி ஐ டோன்ட் நோ வெதர் அப்போ வச்சுருக்காரா காயலங்கடை போட்டாரே தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ. ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் இட். பட் இந்த மார்னிங் ஐ ஹாவ் நத்திங் டு குக், ப்ரிப்பேர். சமைக்க ஒன்றும் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. பட் ஐ யூஸ் டு டூ எவ்ரி திங் ஃபெய்த்ஃபுல்லி பிகாஸ் ஐ டூ இட் ஃபார் காட், ஆண்டவருக்காக. அண்ட் வென் ஐ finish, sometimes there'll be a knock at the outside door. And a brother, very humble brother, ஒரு தாழ்மையான சகோதரர்,
எலுமிச்சம்பழ வியாபாரி, a lime merchant, he used to bring idli and sometimes curry kulambu, mutton gravy with. You could understand how it would have been. Sometimes I have to wait until the lunch, but God will provide. You see? So, you are not a lonely journer. 10th, what kind of future awaits a disciple of Jesus? இயேசுவினுடைய சீஷனுக்கு என்ன விதமான எதிர்காலம் இருக்கிறது? Definitely, what the sufferings I suffered are not wasted. நான் பட்ட பாடுகள்லாம் வீணாகலை. Reward is waiting there for me. வெகுமதி எனக்கு காத்திருக்க. Probably some people may say he's a fool. He would have joined as a doctor in the medical profession. He would have earned so much of money. He all lost. ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, இவர் பேசாமல் டாக்டராக சேர்ந்து நிறைய பணம் சம்பாதிச்சுக்கலாம். My treasure is there because I didn't join. God would have calculated and he would have accumulated as a reward, multiplied, பல மடங்கு அங்கே வச்சிருக்காருங்க. I am not a loser. So, I look to God. I expect his reward, is it? The future. Not only that, even in the world. I don't know when I will die. நான் எப்போ சாவன்னு எனக்கு தெரியாது. But I know that God will be with me until my last breath. கடைசி மூச்சு மட்டும் என்னோடு அவர் இருப்பார். I know that he will take me to my home. என்னுடைய வீட்டுக்கு அவர் அழைத்து செல்வார். Because he promised a mansion. சொல்றார், பெரிய மாளிகை உனக்காக கட்டிட்டு இருக்கிறான்பா. I believe it. It is not that physical something building, sorry, but spiritually it will be something magnificent. ரொம்ப உன்னதமாக இருக்கும். 11th, what are the eternal blessings promised to every disciple? ஒவ்வொரு சீஷனுக்கும் நித்தியமான ஆசீர்வாதம் என்ன இருக்கும்? 4 things. Crown of life. James 1:12, because we don't have time. God will have and the crown of life. He will ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன்னு சொல்லியிருக்கார்ல, போய் சொல்லுவாரா? அன்ஃபேடிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், மங்காத, ஒரு நாளும் விட்டு போகாத சுதந்திரத்தை எனக்கு கொடுப்பார். 1 Peter 1:4. The third thing, I will see Jesus face to face. இயேசுவை நான் முகமுகமாக நான் பார்ப்பேன். My Redeemer liveth. என்னுடைய மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். Because even though I don't see him now, இப்போ நான் பார்க்க முடியலன்னா, I feel him, அவரை உணர முடிகிறது. I could see how he keeps me, guides me and leads me. என்னை எப்படி வழி நடத்துகிறாரு, செய்கிற தெரியுது. Sometimes I feel as though I am let down. Nothing is there. என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. But still I believe. Even that also is for a purpose, ஒரு நோக்கத்துக்காக. And the fourth thing, I will have a wonderful fellowship of the Redeemer and the saints. அந்த மீட்பர் மட்டுமில்ல, இயேசுவை உண்மையாய் பின்பற்றுகிறவங்களோட இங்கே கூட இப்போ கூட சைல்ட் ஆஃப் காட், ஒரு உண்மையான பிள்ளைக்கு, ஆண்டோடைய பிள்ளைக்கு இயேசுவை பற்றி பேசுகிறதுக்கு மணிக்கணக்கான கூட களைப்பே வராது. Hours together. I had a friend, he was very good in the beginning, நல்லா ரொம்ப இருந்தார். And we used to have one book
பரமானந்தமயர்னு ஒரு புத்தகம், கிறிஸ்துவின் சிந்தை, த மைண்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட். எப்பவுமே அதை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. மணி 2, 1, 3 மணி. வில் பி டாக்கிங் அண்ட் டாக்கிங், பட் இட் வாஸ் an occasion of joy, சந்தோஷம். And when he was in Madras, I used to go, he was staying there with his cousin. It's a very narrow step, அங்கே தான் இருக்கும். A very narrow place, but we had hours together. We were not married. It's a blessing, இல்லை? கல்யாணம் ஆகலப்போ பெரிய ஆசீர்வாதம் இல்லை? கல்யாணத்தில் ஆசீர்வாதம் இருக்குது, நான் சொல்லலை. பட் nobody used to call us, யாரும் கூப்பிடல. We used to spend time. But it's a pity that he turned. In the last days, I was not happy with his behavior. கடைசியில் அவர் நடந்து கொண்ட விதங்கள் சரியாக எனக்கு தெரியல. I don't know what made it. So I'll be with Jesus, not on. I will go and talk to Spurgeon. Oh, what a great. I will go and talk to George Whitfield, Moses, Abraham, Joshua, Peter. And probably they will all be. I tell you, dear people, it's a joy fellowship. I always say, you always have a friend. There are so many people joined together. 2 பேர் சேர்ந்துக்குங்க. Pray for the salvation of people. ரட்சிப்புக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. Go and meet people. ஆட்களை சந்திங்க. We friends, we used to go here and there when I come to Salem. Salem வந்த உடனே we used to go around. So many people with lot of problems in the families. குடும்பத்தில் பல பிரச்சனைகள். Even now they are in the church. சபையில் இருக்காங்க. So many people, we were used of the Lord, by the Lord, to bring communion with God and fellowship and friendship with friends. Finally, I would like to ask you, 12th, is being a disciple worth the cost? அப்போ சீஷனாக இருக்கிறது பரவாயில்லையா? பரவாயில்லையா? ரொம்ப ரொம்ப பரவாயில்ல. இட்ஸ் வெரி குட். இஸ் இட்ஸ் வெரி குட். Absolutely. Though discipleship demands full surrender, the blessings of knowing Jesus, the peace of walking with Him, the glory of eternity far outweigh anything we leave behind. இந்த உலகத்தில் நான் விட்டு போகிறத விட நான் சம்பாதிக்கிறது தான் ரொம்ப. ஆஃப்டர் ஆல் கொஞ்சம் மனத்துக்காக, ஆஃப்டர் ஆல் கொஞ்சம் அது இதுக்காக, பணத்துக்காக, உலக சிற்றின்பங்களுக்காக, கண்களின் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை என்ன கெடுக்குது. இட் ஸ்பாயில்ஸ் மீ. பட் நவ் ஐ லிவ் with joy. Dear friend, it's time for us to close. முடிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. What is your choice? Would you like to choose to disobey God, loving the lust of the eye, lust of the flesh, the pride of life? நீ கண்களின் நிச்சயம், மாம்சத்தின் ஜீவனத்தின் பெருமையும் நோக்கி பார்த்துக்கிட்டு ஆண்டவர் வேண்டாங்கிறியா? The mundane, the money, பணம். Do you want to disobey Him? or கீழ்ப்படியாமல் போக விரும்புறியா? Jim Elliot என்றதை he with his friends went to South America, a nation called Ecuador. எக்குடார்னு ஒரு நாட்டுக்கு போனாங்க. They are barbarians. They will kill you with this poisonous arrows. விஷ அம்பு போட்டு கொண்டுடுவாங்க. But these
5 people got married, they had children. கல்யாணம் ஆனவங்க குழந்தை இருக்கு, பட் they wanted to lay their lives for Jesus. இயேசுவுக்காக வாழ்க்கையை to cut short. They went there and they were all killed. Those people killed them with the poisonous arrows. 5 பேரையும் கொண்டாங்க. But their wives, they went there and they shared the gospel. அவருடைய மனைவிகள் போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சாங்க. Oh, those barbarians wept, not knowing how. They really sacrificed for their lives. And the wives of them, அந்த மக்கள் எங்களுக்காக இப்படி தியாகம் பண்ணிட்டாங்களே, இந்த மனைவிமாரெல்லாம் நீங்கள் இப்படியெல்லாம் தியாகம், they turned to God and they bore witness for Jesus. இயேசுவுக்காக சாட்சி பகர்ந்தாங்க. They became pastors, elders, believers. போதகர்களாக, விசுவாசிகளாக, மூப்பர்களாக மாறினாங்க. The power of Jesus of transforming a person is not changed or has become powerless. இயேசு ஒரு மனிதனை மாற்றுகிற அந்த மாறுதல் என்பது மாற்றப்பட்டு போகலை, வல்லமை இழக்கலை. whosoever you may be, யாராக இருந்தாலும் சரி, மேபி யூ மே திங்க் தட் யூ ஆர் நத்திங், நீ ஒன்றும் இல்லை நினைக்கலாம், பட் யூ ஆர் ஸோ ப்ரெஷியஸ் டு ஜீசஸ். இயேசுவுக்கு நீ விலையேற பெற்ற. why do you want to waste your life? வாழ்க்கையை வீணடிக்க விரும்புகிற. you carry the burdens of sins, பாவத்தின் சுமையை. அதோடு தான் இல்லையே, யூ கேரி, யூ ஆர் அ மேன் ஆஃப் ஒரி, கவலையே பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறியப்பா. கவலை கவலை கவலை, ஒரி ஒரி ஒரி. அந்த பாரம் போதாதுன்னுட்டு நீ வேற கவலைப்படுறது, உன்னை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்கு. சிலுவை அண்டை வருவோமா, ஜெபிப்போம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த உலகத்தில் இயேசுவினுடைய அன்பு மிக மேலானது. ஆண்டவரே, பிசாசு எப்படியெல்லாம் ஏமாத்துறான். இயேசு விட்டு வந்தால் உனக்கு கஷ்டம். How the devil deceives. If you come to Jesus, oh, it's difficult. Lord, won't you speak? பேச மாட்டீரா? I pray that no one should be lost. ஒருவரும் இழக்கப்பட்டு போயிடக்கூடாது. The Bible is not a lie. வேதம் பொய் இல்லை. Whosoever, for God so loved the world, that whosoever cometh to him, whosoever believes in him, will never perish. நம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை இவ்வளவாய் கொடுத்து இடத்துல வருகிற ஒருவனும் புறம்பே தள்ளாதபடி அழிந்து போகாதபடிக்கு அன்பு கூர்ந்தார். Lord, I know that it is impossible for a carnal person to come to thee. மனுஷிகமாக ஒரு மனுஷன் வர முடியாது. But I believe you, Lord. உன்னை நம்புகிறேன். Remember my prayers. என்னுடைய ஜெபத்தை நினைவு கூறும். Remember the pleadings of mine. ஆண்டவரே, உம்மிடத்தில் மன்றாடுவதை நினைவு கூறும். Save us. எங்களை ரட்சியும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Dear people, we don't have that fellowship meal. Temporarily we stopped it on the 4th week. 4வது வாரம் நாலாவது ஒரு ஐக்கிய விருந்து நிறுத்தியிருக்கோம். ஏன்னா many times we could not, சிலர் வர்றாங்க வரலன்றதுனால சம வர்றது, we'll work it out later. பின்னால் நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம். அதனால் அடுத்த வாரம் ஐக்கிய விருந்து இருக்காது. ஐ எம் so sorry. கடைசியாக 56வது பாடல். எந்த ஆத்மநேசரே வெள்ளம் போன்ற துன்பத்தில், ஜீசஸ் லவர் ஆஃப் மை சோல். எந்த ஆத்மநேசரே
இயேசுவே திவ்ய மார்பில் காருமே அப்பால் கரை ஏற்றியே மோட்ச வீட்டில் சேருமே வல்ல தேவரீரெல்லாம் வேறே தஞ்சம் இன்றியே கைவிடாமல் நேசத்தால் ஆற்றின் தேற்றி தாங்குமே நீரே எந்தன் நம்பிக்கை நீர் சகாயம் செய்வோரே ஏது மற்ற ஏழையே சேட்டையாலே மூடுமே குறையாவும் நீக்கிட நாதானே சகோதரன தேக்கற்றோரை தாங்கின நீரே மாதா யாவன நாரசுத்த வாழ்வேதாய் நீரே சுத்த சுத்தரே நான் அநீதி கேடுள்ளார் நீர் நிறைந்த நித்தியரே பாவம் யாவும் மன்னிக்க ஆரருள் அமைந்த நீர் என்னை சுத்திகரிக்க அருள் பாய செய்யுமே ஜீவபுத்திரம் இயேசுவே எந்தன் தாகம் தீருமே சுவாமி என்றும் என்னிலே நீர் சூழ்ந்து கூறுமே. ஜெபிப்போம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளையாய் இந்த உலகத்தில் வாழுவதைப் போல வேறொரு ஸ்லாக்கியம் உண்டா? இட்ஸ் a great privilege to live as thy son. The beautiful fellowship, the purpose of life, and facing the future with confidence. And even in the midst of sufferings, having the peace and joy of the Lord. ஆண்டவரே, உம்மோடு கூட கொண்டிருக்கிற ஒரு ஐக்கியம், பாடுகள் உபத்தில் மத்தியிலே சந்தோஷம், எதிர்காலத்தை நம்பிக்கையோடு பார்க்கிற ஒரு நம்பிக்கை. Oh Lord, countless blessings you have for your children who submit their lives to God. ஆண்டவருக்கு தங்களை ஒப்புவிக்கிற அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு எண்ணிலடங்காத ஆசீர்வாதம். Lord, open our eyes. ஆண்டவரே, எங்களுடைய கண்களை திறந்தரலாம். Open our spiritual eyes, oh God. என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்தரலாம் to see the beauty of Jesus and the greatness of living with him. இயேசுவினுடைய அழகை பார்க்கும், அவரோடு வாழுகிற ஒரு மேன்மையை அறிவோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம்